જે પ્રમાણે દ્રશ્યો સામે આવી રહ્યા છે ઇન્દિરા ગાંધી ઇન્ટરનેશનલ એરપોર્ટ ખાતેના દ્રશ્યો જ્યાં ભારતીય વિદ્યાર્થીઓ પરત ફર્યા છે અને અત્યારે હાલ મહત્વપૂર્ણ સમાચાર જે પ્રમાણે સામે આવી રહ્યા છે યુક્રેનમાં એક ભારતીય વિદ્યાર્થીનું મોત થયું હોવાના સમાચાર હાલ પ્રાપ્ત થઈ રહ્યા છે યુક્રેનની અંદર જે યુદ્ધની પરિસ્થિતિ જોવા મળી રહી છે તેની અંદર એક ભારતીય વિદ્યાર્થીનું મોત થયું હોવાની વાત સામે આવી રહી છે જે પ્રમાણે ખબર અત્યારે હાલ પ્રાપ્ત થઈ રહી છે ગોળીબારમાં આ ભારતીય વિદ્યાર્થીએ પોતાનો જીવ ગુમાવવાનો વારો આવ્યો છે વિદેશ મંત્રાલયે વિદ્યાર્થીના મોત પર દુઃખ વ્યક્ત કર્યું છે યુક્રેનમાં એક ભારતીય વિદ્યાર્થીનું મોત થયું છે તમામ વાલીઓ જે અહીંયા ભારતની અંદર છે તે પોતાના જે અભિભાવકો છે તે પોતાના સંતાનોની સલામતીની દુઆ કરી રહ્યા છે ત્યારે અત્યારે આ એક જે હૃદય તોડનારા સમાચાર પ્રાપ્ત થઈ રહ્યા છે એક ભારતીય વિદ્યાર્થીએ યુક્રેનની આ પરિસ્થિતિની અંદર ગોળીબારમાં પોતાનો જીવ ગુમાવવો પડ્યો છે વિદેશ મંત્રાલય દ્વારા આ વિદ્યાર્થીના મોત પર દુઃખ વ્યક્ત કરવામાં આવ્યું છે યુક્રેનની અંદર એક ભારતીય વિદ્યાર્થીનું મોત અને જે પ્રમાણે સમાચારો પ્રાપ્ત થઈ રહ્યા છે વિદેશ મંત્રાલય દ્વારા દુઃખ વ્યક્ત કરવામાં આવ્યું છે આ જાણકારી જે પ્રમાણે પ્રાપ્ત થઈ રહી છે યુક્રેનની અંદર જે પરિસ્થિતિ જોવા મળી રહી છે સતત અને સતત બોમ્બમારો થઈ રહ્યો છે મિસાઇલ અટેક થઈ રહ્યા છે અને એની વચ્ચે એક ભારતીય વિદ્યાર્થીને પોતાનો जीव गुमावવાનો વારો આવ્યો છે अजय जोड़ाયેલા છે अजय जिस प्रकार अभी समाचार प्राप्त हो रहे हैं एक भारतीय विद्यार्थी ने अपनी जान खोई है अपने प्राण खोए हैं क्या कहेंगे। देखिए निश्चित तौर पे ये काफ़ी दुखद खबर है और इसकी संभावना बहुत ज़्यादा थी। इसी को देखते हुए भारत सरकार की तरफ से कीव के लिए स्पेशल अलर्ट भी जारी किया गया था जिसमें यह कहा गया था कि कीव में जितने भी भारतीय स्टूडेंट रहते हैं वो जल्द से जल्द कीव छोड़ दें चाहे जिस भी साधन का इस्तेमाल करना पड़े। लेकिन आज रसिया की तरफ से जितने बड़े लेवल पे कई शहरों में खास करके यूक्रेन के जो युद्ध छेड़ा गया है उसमें मुख्य रूप से बात करें तो पूर्वी यूक्रेन का हिस्सा है खार्किव जहाँ पे बड़े पैमाने पर लड़ाई चल रही है। इसी तरह से दूसरा हिस्सा यूक्रेन की राजधानी कीव है जहाँ पर 65 किलोमीटर रशियन फोर्सेस का काफिला है। तीसरा इलाका सुमी है जहां पर रशियन फोर्सेस की तरफ से अटैक किया गया जिसमें 70 से ज्यादा यूक्रेनी सैनिक मारे जा चुके हैं। तो यानी जो रशियन फोर्सेस है फिलहाल काफी आक्रामक दिखाई दे रही है और खार्किव में बड़े पैमाने पर सेलिंग चल रही है और उसी सेलिंग में कहा यह जा रहा है कि एक जो भारतीय छात्र है वो उसकी मौत हो गई है। तो निश्चित तौर पर यह काफी दुखद खबर है। हालांकि ये शुरुआती सूचना है जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक स्टूडेंट के मरने की खबर आई है। संभावना जताई जा रही है कि इसकी संख्या बढ़ भी सकती है। वहीं दूसरी तरफ जो स्टूडेंट अभी फिलहाल दिल्ली लौटे हुए हैं उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि उनके साथ के कई सारे लड़के लड़कियां यानी स्टूडेंट हैं जो फिलहाल गायब दिखाई दे रहे हैं। उनके साथ वो चले थे लेकिन फिलहाल उनके काफिले का हिस्सा नहीं है। उनको लेकर भी चिंता व्यक्त की जा रही है क्योंकि युद्ध के जिस तरह के हालात हैं उसमें ढेर सारे ऐसे इंडियन स्टूडेंट हैं जो इंडियन एम्बेसी से संपर्क नहीं कर पा रहे हैं और खास करके अलग अलग हिस्सों से निकलने के लिए जिस माध्यम का वो इस्तेमाल कर रहे हैं उस माध्यम के जरिए वो चल रहे हैं और किस हिस्से में पहुंच रहे हैं उनको भी पता नहीं है। यहाँ तक कि एक इलाके के लिए वो निकल रहे हैं और दूसरे इलाके की साइड में पहुंच जा रहे हैं। काफी अफरा तफरी का माहौल है। फिलहाल जो रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है वो यूक्रेन के पश्चिमी इलाके और यूक्रेन के पश्चिमी और दक्षिणी इलाके में चल रहा है। दक्षिणी इलाका रोमानिया से जुड़ा हुआ है, पश्चिमी इलाका पोलैंड, स्लोवाकिया और हंगरी से जुड़ा हुआ है। तो इस इलाके में जहां पे अभी सेलिंग बहुत ज्यादा नहीं है या कह सकते हैं कि थोड़ा सुरक्षित है या युद्ध के हालात कम है वहां से भारतीय छात्र तेजी से निकल रहे हैं। लेकिन खार्किव का इलाका है, कीव का इलाका है, सुमी का इलाका है, मारियोपोल का इलाका है, यहाँ पर युद्ध बड़े पैमाने पर चल रहे हैं और वहां पर बड़ी संख्या में भारतीय छात्र फंसे हुए हैं। उनके निकलने का कोई जरिया नहीं है। यहाँ तक कि इंडियन एम्बेसी से उनका संपर्क भी नहीं हो पा रहा है। वो बंकर में छिपे हुए हैं, उनके पास खाने पीने के संकट है। वीडियो मैसेज भेज करके वो भारत सरकार से अपील कर रहे हैं कि उनके पास पहुंचने की कोशिश की जाए। इसी बीच खार्किव से जो ये खबर आई है निश्चित तौर पर भारतवासियों के लिए दुख की खबर है और जिस तरह की सिचुएशन बनी हुई है उससे निश्चित तौर पे अनहोनी की संभावना लगातार बढ़ती जा रही है और कहा यह जा रहा है कि आने वाले 24 से 48 घंटे के भीतर कीव में भी जिस तरह के सेलिंग होने की संभावना है या कह सकते हैं रशियन फोर्सेस जिस तरह से कीव की तरफ बढ़ रही हैं वहां भी इसी तरह के रक्तपात की संभावना जताई जा रही है। और जिसे देखते हुए भारत सरकार की तरफ से जो यूक्रेन में इंडियन एम्बेसी है उसकी तरफ से अलर्ट जाहिर किया गया है, एडवाइजरी जारी की गई है कि कीव को भारतीय छात्र जो है जल्दी से जल्दी संख्या में जल्दी से जल्दी छोड़ दें। तो फिलहाल खार्किव से बुरी खबर आई है लेकिन संभावना ये जताई जा रही है कि आने वाले समय में जिस तरह से युद्ध बढ़ेगा अनहोनी की संभावनाएं लगातार बढ़ती जाएंगी। जी केनरी।
बिल्कुल अजय, यहाँ पे एक सवाल ये भी हो रहा है कि जो यूक्रेन बॉर्डर पे छात्र जो वहां पे फंसे हुए हैं, उन छात्रों के साथ भी मारामारी मारपीट की घटनाएं भी सामने आ रही है। जो वीडियो सामने आ रहे हैं उससे जो भारतीय छात्र हैं उनकी सुरक्षा को लेकर अभी जो चिंता है, जो जोखिम है, वो बहुत ही ज्यादा बढ़ गया है। तो भारतीय दूतावास की ओर से या विदेश मंत्रालय की ओर से इन मामलों को कम करने के लिए या इन मामलों से निपटने के लिए कोई ऐसे आयोजन किया गया है? देखिए, निश्चित तौर पे ये जब घटना आई थी पूरे देश में कहीं न कहीं एक शॉकिंग माहौल था, क्योंकि लोगों को लग रहा था कि जो भी यूक्रेन से लोग भाग रहे हैं, जो अलग अलग पड़ोसी देश हैं वहां पर उनको निकालने में अलग अलग देशों की तरफ से सहायता की जाएगी। खास करके जिस विजुअल के माध्यम से आप जिक्र कर रही हैं वो पोलैंड का जिक्र है, और वहां पे जो यूक्रेनी आर्मी पर्सनल है उनके द्वारा भारतीय छात्र छात्राओं के साथ मारपीट की गई। 0 से -3 डिग्री पे ये छात्र कहीं न कहीं बॉर्डर पे डटे हुए हैं और निकलने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन इन छात्रों का आरोप है, जो कि यहाँ पे दिल्ली में अभी जो छात्र पहुंचे हुए हैं, उनसे जब मैंने इस घटना के बारे में पूछा तो उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि पोलैंड सरकार की तरफ से ये कोशिश की जा रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा यूक्रेनी बाहर निकले, लेकिन उसमें भारतीय छात्रों के साथ कहीं न कहीं थोड़ा सा भेदभाव किया जा रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा यूक्रेनी लोगों को निकाला जा रहा है, जबकि उसी क्यू में भारतीय छात्र हैं उनको कम संख्या में निकाला जा रहा है। एक छात्र का कहना था कि अगर 160 यूक्रेनी निकाले जाते हैं तो ऐसे में 10-12 के करीब ही भारतीय निकाले जा रहे हैं। और जब भारतीयों की तरफ से इस भेदभाव का विरोध किया जा रहा है या क्यू में रह करके ये कहा जा रहा है कि हमको आप निकालने में मदद नहीं कर रहे हैं, तो उनके साथ मारपीट भी की जा रही है। कई छात्रों की तरफ से नस्ल भेद का भी आरोप लगाया गया। तो कह सकते हैं कि सिचुएशन लगातार वर्स्ट हो रही है। ये सिर्फ पोलैंड बॉर्डर का नजारा है। हालांकि दूसरे बॉर्डर में जो बहुत सारे जो छात्र आए थे, उनका कहना है कि जब वो रोमानिया पहुंचे तो रोमानिया सरकार की तरफ से काफ़ी अच्छा उनका स्वागत किया गया। जो वॉलंटियर्स हैं उनके खाने पीने का इंतजाम कर रहे हैं, लेकिन पहले उसको बॉर्डर एरिया पे पहुंचना पड़ेगा। इसी तरह से हंगरी में कोई दिक्कत नहीं है, हंगरी में कम जमावड़ा देखने को मिल रहा है, लेकिन पोलैंड बॉर्डर पे ज़्यादा जमावड़ा देखने को मिल रहा है। और रोमानिया के बॉर्डर पे ज़्यादा जमावड़ा देखने को मिल रहा है। स्लोवाकिया में बहुत कम जमावड़ा देखने को मिल रहा है। लेकिन ये जरूर है कि पोलैंड बॉर्डर पे जिस तरह से भारतीय छात्रों के साथ धक्का मुक्की की गई, मारपीट की गई, यहाँ तक कि हवाई फायरिंग करके उनको डराने की कोशिश की गई, निश्चित तौर पे ये दिखाता है कि किस तरह से वहाँ जो भारतीय छात्र हैं बहुत संकट की घड़ी से गुजर रहे हैं। और उसमें भी ये सिर्फ उन इलाकों का हम विजुअल देख रहे हैं जहाँ पे थोड़ा कम सेलिंग है या युद्ध का कम वातावरण है, और वहीं से छात्र निकल करके बाहर आ पा रहे हैं। लेकिन खार्किव का इलाका है, सुमू का इलाका है, मारियोपोल का इलाका है, कीव का जो इलाका है, हालांकि कीव में कहा जा रहा है कि मेट्रो वहां पे चल रही है और बड़ी संख्या में जो खुद कीव के यूक्रेनी वासी हैं और भारतीय हैं वो निकलने का प्रयास कर रहे हैं। अलर्ट भी जाहिर किया गया है, लेकिन बहुत सारे ऐसे हिस्से हैं जहां पर युद्ध अपने चरम पे दिखाई दे रहा है, वहां निकलने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। लोग बस उम्मीद कर रहे हैं कि जब युद्ध थोड़ा समाप्त होगा, माहौल थोड़ा शांत होगा, तो तब वहां से निकल सकते हैं। वो बंकर में फंसे हुए हैं, खाने पीने का संकट है। लेकिन ये जरूर है कि बॉर्डर एरिया में काफी बड़ी भीड़ लगी हुई है, और इसी भीड़ में धक्का मुक्की का माहौल देखने को मिल रहा है। -3 डिग्री टेम्परेचर पे जो भारतीय छात्र हैं संघर्ष करते हुए दिखाई दे रहे हैं, और कहीं पे जगहों पे उनके साथ मारपीट भी की जा रही है। तो काफी वर्स्ट सिचुएशन है, और उम्मीद ये जताई जा रही है, या कह सकते हैं संभावना ये जताई जा रही है कि आने वाले समय में ये सिचुएशन और खराब होगी और भी भयानक विजुअल आ सकते हैं। जी किन्नरी। जी अजय, आपका धन्यवाद इस जानकारी के लिए। તો જે પ્રમાણે યુક્રેન અને રશિયા વચ્ચે યુદ્ધ છેડાયું છે અને આ યુદ્ધની પરિસ્થિતિની અંદર એક ભારતીય વિદ્યાર્થીને પોતાના જીવ ગુમાવવાનો વારો આવ્યો છે। એક ભારતીય વિદ્યાર્થીના જીવ ગુમાવવાની ખબર જે પ્રમાણે સામે આવી રહી છે। ગોળીબારની અંદર ભારતીય વિદ્યાર્થીએ પોતાનો જીવ ગુમાવ્યો છે અને વિદેશ મંત્રાલય દ્વારા આ વિદ્યાર્થીના મોત પર દુઃખ જાહેર કરવામાં આવ્યું છે, દુઃખ વ્યક્ત કરવામાં આવ્યું છે। ત્યારે જે પરિસ્થિતિ જોવા મળી રહી છે યુદ્ધની પરિસ્થિતિ, અને આ યુદ્ધની પરિસ્થિતિમાં જે પ્રમાણે જે બને તેમ કીવમાંથી જે ભારતીયો ફસાયેલા છે એ ભારતીયોને જે સાધન મળે, જે માધ્યમ મળે, ટ્રેન હોય કે પગપાળા હોય, પરંતુ તેમને કીવ છોડી દેવા માટે થઈને સૂચના આપવામાં આવી છે। યુક્રેનની અંદરના ભારતીય દૂતાવાસ દ્વારા આ માહિતી આપવામાં આવી છે, એડવાઇઝરી જાહેર કરવામાં આવી છે। જે ભારતીય યુક્રેનના કીવમાં, રાજધાની કીવમાં ફસાયેલા જે ભારતીયો છે તેમને સત્વરે તાત્કાલિક આ કીવની જે ભૂમિ છે તે છોડી દેવા માટે થઈને કહેવામાં આવ્યું છે। જેમ બને તેમ યુક્રેનની જે બોર્ડર છે તેના સુધી પહોંચવા માટે તેમને કહેવામાં આવ્યું છે, જેથી ભારતીય એમ્બેસી દ્વારા જે વ્યવસ્થા કરવામાં આવી રહી છે
એક ભારતીયને યુક્રેનમાંથી બહાર કાઢવાની જે કોશિશો કરવામાં આવી રહી છે, ભારતીય સરકાર દ્વારા જે પ્રમાણેના આયોજન કરવામાં આવ્યા છે, કેન્દ્રીય મંત્રીઓને અલગ અલગ દેશોની અંદર મોકલવામાં આવ્યા છે, ચાહે રૂમાનિયા હોય, સ્લોવેકિયા હોય, પોલેન્ડની બોર્ડર હોય, આ તમામ જગ્યાએથી એક ભારતીયને પરત લાવવા માટે થઈને ભારત સરકાર દ્વારા અત્યારે કોશિશ કરવામાં આવી રહી છે. યુદ્ધના ધોરણે અત્યારે ઇવેક્યુએશન કરવા માટે થઈને જે પ્રમાણે ફ્લાઇટ્સ ઉડાવવામાં આવી રહી છે, ઉપરાંત વાયુસેનાને પણ આ ઇવેક્યુએશન માટે થઈને સામેલ કરવાની વાત કરવામાં આવી છે. ત્યારે ભારતીય વાયુસેનાનું C-17 ગ્લોબમાસ્ટર આ જે એરક્રાફ્ટ છે તેને પણ યુક્રેન મોકલવામાં આવશે, યુક્રેનની બોર્ડર પર મોકલવામાં આવશે. જે પ્રમાણે અને C-17ના સામેલ થવાને કારણે થઈને વધુમાં વધુ ભારતીયોને યુક્રેનથી ઇવેક્યુએટ કરવા માટે થઈને મદદ મળશે. અને આપણી સાથે અત્યારે હાલ વિનોદ ફર્નિકર જોડાયેલા છે, રક્ષા વિશેષજ્ઞ છે તેઓ. સર, આપનું ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે સંદેશ ન્યૂઝની અંદર. અત્યારે જે પરિસ્થિતિ જોવા મળી રહી છે, વિદેશ મંત્રાલય દ્વારા ભારતીય વિદ્યાર્થીઓને કાઢવા માટે થઈને, ઇવેક્યુએટ કરવા માટે થઈને કોશિશ કરવામાં આવી છે સતત ને સતત, અને હવે વાયુસેનાની પણ મદદ લેવામાં આવી રહી છે. અને આ વચ્ચે એક સમાચાર પ્રાપ્ત થયા છે, જે એક વિદ્યાર્થીનો જીવ ગુમાવવાનો વારો આવ્યો છે, એક ભારતીય વિદ્યાર્થીએ જીવ ગુમાવ્યો છે. શું પ્રતિક્રિયા આપની, શું કહેશો? મેડમ, પરિસ્થિતિ તો બહુ જ, ટુડે ઇઝ ધ 6th ડે ઓફ ધ વોર, અને આવા એવરીથિંગ ઇઝ ફેર ઇન લવ એન્ડ વોર આપણે જ્યારે કહીએ, આ પરિસ્થિતિમાં ત્યારના આપણે કહીએ છીએ યુ શુડ રિમૂવ ફ્રોમ ધેટ પ્લેસ. પોલેન્ડમાં તમે આવી જાઓ, રોમાનિયામાં તમે આવી જાઓ, और एट द एंड जયારે फॉग का जो इंक्रीज होता है लड़ाई का, एट दैट टाइम यू ट्राई टू डू दिस थिंग, इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट. इतना डिफिकल्ट होगा टू क्रॉस द एयर स्पेस, गो टू पोलैंड. इट इज नॉट अ जोक टू रिकवर एवरी. જેવી રીતે આપણે જનરલ વીકે સિંહ સાહેબ યમેનમાં ગયા હતા પહેલા, કેવી રીતે બહુ બડા C-17 જહાજ લેકે ગए थे, એવી જ રીતે આ પરિસ્થિતિ બહુ વિકટ છે. एंड थिंग्स आर नॉट गोइंग टू कीप क्वाइट. મને લાગે છે जब तक वो कीव तक नहीं पहुंचता है, राजधानी तक नहीं पहुंचता है, द स्टूडेंट्स, आवर स्टूडेंट्स शुड रन बैक. उसने ऑलरेडी अनाउंस किया हुआ है, गवर्नमेंट इज ट्राइंग द लेवल बेस्ट, बट अनफॉर्चुनेटली આ પરિસ્થિતિમાં it is very very difficult. If you see 71 war also, war started at 3rd December, but September થી we started evacuating people from Cham border કે eastern. હવે બધાને ખબર છે, but then why do you wait and watch? There is no question of wait and watch. Everybody knows what is the agenda of Putin. In that case, it is very very difficult for him to. અને આ તો વસ્તુ થવાની છે. अभी एक लड़के का डेथ हुआ है, पता नहीं कितनी लाशें वहां पड़ी हुई है, आपने टीवी पे देखा होगा. So it's a very unfortunate thing, but then one has to be mentally prepared. જ્યારે અમે લોકો મિલિટરીમાં જઈએ તો અમારા ઘરવાળા પણ પ્રિપેર થાય છે. એનીથિંગ કેન હેપન, so that they should be prepared. They should be thankful to all the students, those who have come back. But આ છોકરાઓ જ્યારે નહીં આવે ત્યારે કેવી રીતે થાય? One should not take it that way. This is going to happen. It is going to. મને એવું લાગે છે જે 6 દિવસથી આપણે વોર જોઈ રહ્યા છે, લાસ્ટ 24 અવર્સમાં આપણે જોઈ રહ્યા છે, they are going to use is threatening for nuclear. આ ન્યુક્લિયર કેસમાં કેવી રીતે આપણે કરવાનું? The threatening warning are going on all over the world, and all NATO countries now they are trying to supply ammunition, weapons, everything. You think anybody will survive there? Anybody coming in the crossfire, he will be casualty. There is no doubt about it. બિલકુલ સર, અને અહીંયા એક સવાલ એ પણ થઈ રહ્યો છે, જે પ્રમાણે છેલ્લા 24 કલાકની પરિસ્થિતિ જોવા મળી રહી છે, જે પ્રમાણે કીવ ઉપર કબજો કરવા માટે રશિયન સેના આગળ વધી રહી છે. 64 કિલોમીટર જેટલો સૈન્ય કાફલો જોવા મળી રહ્યો છે રશિયા તરફથી, જે પ્રમાણે સેટેલાઇટ ઇમેજીસને બધું સામે આવ્યું છે. આપનું શું માનવું છે, કયા પ્રકારે શું યુક્રેન આગળ ટકી શકશે રશિયન સેનાની આગળ, અને કઈ રીતે રશિયન સેના આગળ વધી શકે છે? ઉપરાંત જે ભારતીય વિદ્યાર્થીઓ છે, ભારતીયો જે કીવની અંદર ફસાયેલા છે, તેમને પણ તાત્કાલિક કીવ છોડવા માટે થઈને એડવાઇઝરી જાહેર કરવામાં આવી છે. શું કહેવું છે આપનું? મારે તમારે એ જ કહેવું છે કે earlier the better, you should run away from that place. Are you waiting for the invitation? One has his own file. એટલે આપના પીઠું ઉઠાવો, ચાલ પડો, પોલેન્ડ पे जाओ, રોમાનિયા બોર્ડર पे जाओ, wherever you want to go, you should save the life. Let's not wait in the crossfire. આ છોકરાઓ જેટલા પબ્લિક છે બધા ક્રોસફાયરમાં માર ખાય છે. અને હવે કેટલી પરિસ્થિતિ, પીપલ આર્મ ફોર્સિસ પીપલ જે કહે છે, આઈ હેવ સીન યોર વિડીયોમાં કે લૂંટફાટ શરૂ કરી નાખી છે. એ લૂંટફાટમાં એનીથિંગ કેન હેપન. લૂંટફાટ હોગા, રેપ હોગા, કુછ ભી હોગા. વેન વોર ઇઝ ક્રાઇસિસ में एनीथिंग कैन कम. અને આ પરિસ્થિતિમાં, અને હી સે
તમે તો जब कॉन्वॉय ने तुम्हें जब यूट्यूब आपका कॉन्वॉय पे देखा है 6 किलोमीटर 10 किलोमीटर कॉन्वॉय इट इज जस्ट अबाउट 40 किलोमीटर फ्रॉम कीव हिज एम इज टू रीच कीव एक बार कीव सरेंडर થઈ જાય the things will be different and his aim is very clear in his mind आता though he has not used any nuclear missiles as yet but he is going for a conventional war આ લોકો પણ તમે પેલા મોલોટોવ કોકટેલના પેલા બધા લોકો સ્મોલ આર્મ્સ વેપન બધા આપી દીધા છે આ ઇટ ઇઝ ગોઈંગ ટુ બી બટ ટચ એન્ડ ગો જેવી વાત છે જેને જેને નીકળવું હોય દે શુડ મને તો એવું લાગે દે શુડ લીવ ધેટ પ્લેસ એઝ અર્લી એઝ પોસિબલ દે શુડ નોટ વેટ ફોર ઇન ધ ક્રોસ ફાયર આ ક્રોસ फायर થવાનું છે એમાં કોઈ डाउट જે ઇન્ફોર્મેશન મળશે એ ઇન્ફોર્મેશન के ऊपर वो अटैक उस पर होगा एंड लेट्स नॉट वेट फॉर इट બિલકુલ સર, આપ અમારી સાથે જોડાયા, સંદેશ ન્યૂઝ સાથે જોડાવા બદલ ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. તો રશિયાએ કરેલા અટેકની અંદર યુક્રેનની અંદર જે પરિસ્થિતિ જોવા મળી રહી છે આ પરિસ્થિતિ ખૂબ જ વિનાશકારી છે, પરંતુ તેમાં સૌથી મોટો સવાલ એ થઈ રહ્યો છે કે જે ભારતીય યુક્રેનની અંદર ફસાયેલા છે તેમને વહેલામાં વહેલી તકે તેમને ઇવેક્યુએટ કરીને ભારત પાછા લાવવામાં આવે. તમામ બોર્ડર્સ પર જે પ્રમાણે વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે ભારતીય વિદેશ મંત્રાલય દ્વારા પણ કોશિશ કરવામાં આવી રહી છે અને ભારતીય સરકારના જે મંત્રીઓ છે કેન્દ્રીય મંત્રીઓ પણ અત્યારે જે પ્રમાણે યુક્રેનની બોર્ડર્સના જે દેશો છે તેની અંદર શામેલ છે તેની અંદર પહોંચેલા છે અને કોશિશ કરી રહ્યા છે કે જેમ બને તેમ વધુમાં વધુ વિદ્યાર્થીઓને પાછા લાવી શકાય. અને એ વખતે જે આ ખબર આવી રહી છે કર્ણાટકના એક વિદ્યાર્થી નવીનને પોતાનો જીવ ગુમાવવાનો વારો આવ્યો છે. ખાર્કિવ વિસ્તારની અંદર આ વિદ્યાર્થી હતો અને આ વિદ્યાર્થીને ગોળીબારમાં આ વિદ્યાર્થીએ પોતાનો જીવ ગુમાવ્યો છે. જે પ્રમાણે વિદેશ મંત્રાલય દ્વારા ભારતીય દૂતાવાસ જે યુક્રેનની અંદર છે તેના દ્વારા જે પ્રમાણે કહેવામાં આવ્યું છે કે વહેલામાં વહેલી તકે તમામ ભારતીય છોડી દે, પરંતુ સૌથી મોટો સવાલ એ છે કે ટ્રાન્સપોર્ટેશન કઈ રીતે કરવું. ટ્રેન જે છે તો ટ્રેનની અંદર પણ જે યુક્રેનના લોકો છે તેમની વધારે ભીડ જોવા મળી રહી છે, તો ટ્રેન પણ અત્યારે ઉપલબ્ધ થઈ શકે એવી પરિસ્થિતિ નથી. તો પગપાળા પણ જો નીકળવું પડે જે પણ માધ્યમથી આ ભારતીય કીવ છોડી શકે, યુક્રેનની જે રાજધાની છે તેની ઉપર જ્યારે હુમલો થવાની આ રાજધાની ઉપર મોટા પ્રમાણમાં હુમલો થવાની શક્યતાઓ જોવાઈ રહી છે ત્યારે તમામ ભારતીયોને યુક્રેનના ભારતીય દૂતાવાસ દ્વારા એડવાઇઝરી બહાર પાડીને કહેવામાં આવ્યું છે કે જેમ બને એમ તાત્કાલિક ત્વરિત તેઓ આ શહેર છોડી દે, કીવ છોડી દે અને યુક્રેનની જે બોર્ડર્સ જે દેશો સાથે જોડાયેલી બોર્ડર્સ છે, રોમાનિયા છે, સ્લોવેકિયા છે, પોલેન્ડ છે, આ તમામ દેશો સાથે જોડાયેલી બોર્ડર્સ પર પહોંચે જેથી ભારતીય એમ્બેસી તેમને મદદ કરી શકે. સતત ને સતત યુદ્ધની પરિસ્થિતિ વણસી રહી છે અને જે પ્રમાણે યુક્રેનની અંદર ખુવારી થતી જોવા મળે છે, ભારતીય સરકાર એવું નથી ઈચ્છતી કે કોઈ પણ વિદ્યાર્થીને પોતાનો જીવ ગુમાવવાનો વારો આવે, પરંતુ અત્યારે જે પ્રમાણે સમાચાર આવી રહ્યા છે એક વિદ્યાર્થીને પોતાનો જીવ ગુમાવવાનો વારો આવ્યો છે. એક વિદ્યાર્થીનું મોત થયું છે. આ વિદ્યાર્થી નવીન કે જે કર્ણાટકનો રહેવાસી હતો અને યુદ્ધની પરિસ્થિતિની અંદર અત્યારે તમામ ભારતીયોને પાછા લાવવા માટે તેમની વતન વાપસી માટે કરવામાં આવેલી કોશિશોની અંદર હવે વાયુસેના પણ સામેલ થશે. ખૂબ જ દુઃખદ ખબર આ ભારત માટે મળી રહી છે કારણ કે વિદેશ મંત્રાલયના પ્રવક્તા અરિંદમ બાગચીએ જે ટ્વીટ કરીને જાણકારી આપી છે અને તેમણે કહ્યું કે આજે યુક્રેનમાં રશિયા દ્વારા જે શેલિંગ કરવામાં આવ્યું હતું, ખાર્કિવના ઇન્ડિપેન્ડન્સ સ્ક્વેર પાસે જે ફાયરિંગ કરવામાં આવ્યું હતું, હુમલો કરવામાં આવ્યો હતો અને તેમાં એક ભારતીય વિદ્યાર્થીનું મોત નીપજ્યું છે. આ વિદ્યાર્થી કર્ણાટકનો રહેવાસી હતો, નવીન 22 વર્ષનો આ યુવક હતો અને મેડિકલ અભ્યાસ કરતો હતો, તેનું મૃત્યુ થયું છે. અને અરિંદમ બાગચી દ્વારા જે રીતે ટ્વીટમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે તેના ફેમિલી સાથે પરિવારજનો સાથે સંપર્ક કરવાનો પ્રયાસ થઈ રહ્યો છે. આ ખૂબ જ દુઃખદ ખબર છે ભારત માટે કારણ કે પહેલેથી જ્યારથી આ યુદ્ધની શરૂઆત થઈ હતી અને શરૂઆતમાં રશિયાએ જે પ્રકારનું એક સ્ટેન્ડ અખત્યાર કર્યું હતું, રશિયાએ એવું કહ્યું હતું કે નાગરિકોને નિશાન બનાવવા નથી માંગતું, પરંતુ સ્વાભાવિક છે કે જ્યારે કોઈ પણ યુદ્ધ થાય અને તેમાં જ્યારે ફાયરિંગ થતા હોય, બોમ્બ ધડાકા થતા હોય અને તેમાં નાગરિકો મૃત્યુ પામતા જ હોય છે. અત્યાર સુધીમાં 350 કરતાં 400 કરતાં વધારે લોકો મૃત્યુ પામ્યા છે, જેમાં 14 બાળકોનો પણ સમાવેશ થાય છે. અને અત્યાર સુધી ભારત સરકારની એ એક જ ચિંતા હતી કે ભારતીય વિદ્યાર્થીઓ જે પણ ત્યાં ભારતીય નાગરિકો ફસાયેલા છે તેમને જલ્દીમાં જલ્દી બહાર કાઢવામાં આવે અને એ જ એક કારણ હતું કે આજે ભારતીય એમ્બેસી દ્વારા કહેવામાં આવ્યું કે કીવમાં જેટલા પણ લોકો ફસાયેલા છે એ ગમે તે માધ્યમથી ત્યાંથી બહાર આવે, રેલવે હોય તો રેલવે કે પછી કોઈ પણ માધ્યમને પકડીને તેઓ ત્યાંથી બહાર નીકળે. અને આ વચ્ચે ખૂબ જ દુઃખદ સમાચાર ભારત માટે એક વિદ્યાર્થીની 22 વર્ષીય વિદ્યાર્થીનું તેમાં મૃત્યુ થયું છે.
તો યુદ્ધની પરિસ્થિતિ અત્યારે યુક્રેનની અંદર અને વિનાશકારી દ્રશ્યો જોવા મળી રહ્યા છે. આર્ટિલરી શેલિંગ છે, મિસાઇલથી અટેક થઈ રહ્યા છે.